सतगुरु श्री गुरु गरीब नवाज मुजस्मा आबे हयात सरवरे कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पवित्र गोद के जुड़ बैठे बहुत ही मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। कोई रसना वांझी ना रहे, प्यार सहित उचारना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस नगर का संबंध कौम के उस महान शहीद के नाल जुड़िया हुआ है, जिस महान शहीद की मानसिकता दे विच उस समय की प्रमुख सिख लीडरशिप जिन्हां दे विच सरदार केहर सिंह पट्टी, सरदार दलीप सिंह, सरदार वरियाम सिंह, सरदार महताब सिंह, करतार सिंह झब्बर, इन्हां तो इलावा मास्टर तारा सिंह ते उस समय दे जिन्ने भी होर राजनीतिक और धार्मिक रहबर सन, उन्हां दे नाल मिल के कौम दे वास्ते एक संस्थागत रूप दे विच गुरुद्वारा प्रबंध नूं सिख कौम दे अधीन लैण दा जिहड़ा विचार जां जिहड़ा संघर्ष आरंभ कीता, अज जेकर असीं श्रोमणी अकाली दल जां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, माफ़ करना भावें जिस तरह का सुपना इन्हां शहीदां ने वेख्या सी कि साडियां कौमी संस्थावां इवें दियां होणगीਆਂ, उन्हां दा वो रूप अज साडे सामने नहीं है। पर जिस तरह दे नाल उन्हां ने शहीदी जथियां दे विचों अकाली दल दी होंद नूं प्रगट कीता, ये अपने आप दे विच उन्हां समयां दे विच जिहड़ा सिख इनकलाब है उहदी एक बहुत वड्डी अहमियत सी। ते समस्यावां कोई सुलझियां नहीं, डेरावाद अज भी उंज है, महंता ने रूप बदलिया, मसंदा ने रूप बदलिया। सच जाणिओ अज भी विश्वास गुरु ते घट है ते पखंडी साधा ते ज़्यादा है, इस दे विच कोई शक नहीं। साडी मानसिकता दे विच इन्हां शहीदां दे वल्लों कीतियां इन्हां महान शहादतां तो बाद साडी मानसिकता दे विच कोई इनकलाब नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई। ख्याल करियो गुरुद्वारा प्रबंध एक कितना अहम प्रबंध सी। किते तुसी गुरशब्द रत्नाकर महान कोश दे विच भाई कान सिंह नाभा ने जिहड़ी गुरुद्वारा शब्द की व्याख्या की है ना, वैसे तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच गुरु के द्वारे की जिहड़ी व्याख्या है ना कि गुरुद्वारे जाके मनुख सोझी पाउंदा, गुरुद्वारे जाए सोझी पाए सी। वो सोझी केवल ते केवल एक दिशा वाल निर्धारित नहीं होंदी, वो सोझी समुची मानसिकता दीयां सारियां दिशावां दे उपर केंद्रित होंदी है कि तुहानूं राजसी तौर ते सोझी होवे, तुहानूं धार्मिक तौर ते सोझी होवे, तुहानूं आर्थिक तौर ते सोझी होवे, समाजिक तौर दे उपर सोझी होवे ते विश्व व्यापी पद्धर दे उपर बाकी कौमीयतां दे विच की वरतारे वापर रहे ने उस समुचे वरतारियां दी सोझी होवे। पर मेरे ख्याल दे नाल तां गुरु दे दरबार दे विच, गुरु दी हजूरी दे विच आउण दा मकसद ते मरकज़ केवल इत्थों तक सीमित रह गया है कि असी मत्था टेकना है ते चले जाना है। गुरु दा उपदेश की है उन्होंने मनना है, ये असी छड़ दिता है। पर स्टेट दे नज़रिए दे विच अज भी सी ते उदों भी सी, गुरुद्वारियां दी अहमियत कितनी सी। ब्रिटिश पार्लीमेंट दे विच 1890-92 दे विच एक चर्चा होंदी है, वो चर्चा बड़ी अहम है। उस चर्चा दे विच एक खास मुद्दे नूं विचारिया जा रहा है कि बेशक पंजाब दे उपर असी ब्रिटिश लोगों ने, असी अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, पर अजे लगता नहीं कि सिख गुलाम ने, अजे सिख ने मानसिक तौर पर साडी गुलामी स्वीकार नहीं की।
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ, ਦਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਆਰ ਸਟੇਟ ਵਿਦਿਨ ਸਟੇਟ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤਖਤ ਬਹੇ ਤਖਤੇ ਕੀ ਲਾਇਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੁਖ ਅੰਦੋਹ ਨਾਹੀ ਤੇ ਥਾਉ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਸ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਕਜ਼ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਹਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੋਰਮਨਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡੀਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਹੋਂਦ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੀ ਪਾਨੀਪਤੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਹਾਲੀ ਪਾਨੀਪਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖੋ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ जिसमें सिरों को गिना जाता है तोला नहीं जाता। जिस डेमोक्रेसी की तुसी गल करते हो ना, मेरिया गल्लां पसंद नहीं आउंदियां वैसे, उसने कहा सी कि जिहड़ी डेमोक्रेसी की तुसी गल करते हो ना, उस डेमोक्रेसी दे विच सिर दी सियाणप नहीं वेखी जाती, सिरां दी गिणती वेखी जाती है, ते 90 गधे जिहड़े ने 10 शेरां नूं हरा दिंदे। ये सच सी, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੂਨ 1716 ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫਰਵਰੀ 1712 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਜੂਨ 1716 ਤੱਕ 6 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਬਾ ਬਯੰਤ ਬਾ ਕਤਲ ਰਸਾਨੰਦ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ 1716 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਰਖਸਿਆਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਗਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਓ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਤੇ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਾਇਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਾਂਜੂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹਿਜ਼ਬੇ ਨਸਲ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੱਸੇ? ਕਿ ਦਾਦਾ ਕੁੱਲੀ ਸੀ, ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ ਦੱਸ। ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਵਲਦ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਲਦ ਤੇਗ ਵਲਦ ਤੇਗ ਵਲਦ ਤੇਗ ਵਲਦ ਤੇਗ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਖਾ ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੋਈ, ਆਵੋ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਗੁਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦਾਨਾ ਆਪ ਕਲੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤ ਬਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਖੁਦ ਹੀ ਕੋ ਭਖਤ ਕਾਨ ਨਾ ਕਾਹੂ ਕੀ ਇਹ ਰਾਖਤ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਨਕਾ ਵਲੀ ਪਇਓ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਆਪੇ ਹਯਾਤ ਦਿਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਐਸੀ ਪਾਹੂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਖੱਪ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਬੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਫਿਰ 9 ਪਰ 9 ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਖੈਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰੋ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਵਿਦਿਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਢੋਂਗੀ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਡੇਰੇਦਮ ਚੋਂ ਤਾਕਤ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 1733 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਬ ਬਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਹੇ। ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਖੁਸ਼ਵਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ 24 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲ ਠੁੱਕ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 1736 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1780-82 ਤੱਕ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਦਹਾਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਬਣੇ। ਕੁਝ ਮਹੰਤ ਇੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਤ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਸੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਸਾਕੇ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ, ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1295 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1315 ਤੱਕ ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਤੇ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਦਾ ਡੋਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋਧ ਬਾਈ ਦਾ ਦੋਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੋਲੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ 70-80 ਸਾਲ ਇਹ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਢਿਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਢਿਲਾਈ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ,
ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਜ਼ਾਹੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਬਜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਡੇਰੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਡੇਰੇਦਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਾਰਨ ਵੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੁਦਰਤਨ 50-60 ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਚੇਲੇ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮੀਏ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣਾ MP MLA ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ 100 ਚ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਬਾਬਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਅਣਖਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੱਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਚੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ। ਸੋ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਮਸੰਦ ਹੈ। ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ ਮਸਨਦ, ਤਖਤ। ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਨਦ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਪਰੰਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸੰਦ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸੰਦ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
40 ਸਾਲ ਦਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤਸੱਵਰ, ਬੈ, ਇੰਦਰਾਜ, ਇੰਤਕਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗਲਤੀ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 500 ਏਕੜ, 1500 ਏਕੜ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 3500 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮਹੰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੂਲਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਮਪਰਵਤ ਫਤਿਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਖਾਨ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਗਿਆ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਦੀਵੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਐ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪਾ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਵੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੇਖੋ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਉਸਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਗੀਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਬਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੰਗਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਫਤਿਹ ਜਾਬੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਜਾਬੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ
ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਦਲੀ ਧਮਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾ ਲਓਗੇ ਉਹ ਜਗੀਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਗੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਗੀਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਇਹ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਵਾਈ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਏ ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਯੁਰਤ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਬਠਿੰਡਾ, ਪੱਟੀ ਵੰਡ ਨਗਰ ਵਸਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਟਾਲਾ ਰਾਮਦੇਵ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣਾ ਰਾਏ ਭੱਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਭੱਟੀ ਵੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠੇ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਭੱਟੀ ਵੰਡ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਾਮਾ ਰਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਏ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਾਮਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਕੱਠ ਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਮਾ ਰਾਏ ਭੱਟੀ ਵੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਪਿੱਠੇ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਭੱਟੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਸਾਏ। ਇਸੇ ਰਾਣਾ ਰਾਏ ਭੱਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਗਰ ਤਲਵੰਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤਲਵੰਡੀ ਦਸੰਧਾ ਸਿੰਘ, ਤਲਵੰਡੀ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ। ਹਰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤਲਵੰਡੀ। ਸੋ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀ 1504 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਵੀ ਲਵਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ 752 ਮੁਰੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 752 ਮੁਰੱਬੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੱਧ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 2009 ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਭੱਟੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ 752 ਮੁਰੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਖਰੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੇਖੋ ਕਿ 752 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪ ਖਰੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਇਹ ਸੇਵਾਰਾਮ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੇਵਾਰਾਮ ਮਹੰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਰੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਦਰਤਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਮਹੰਤ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹੰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਹੰਤ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਹੰਤ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਤੇ ਕੁਦਰਤਨ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। 15 ਦਸੰਬਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨਰਾਇਣ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਬੰਧ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ 1920 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰਮ ਧੜਾ ਸੀ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਏ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ। ਨਵੇਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ। ਖੈਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੇਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮੀਅਤ ਸੀ ਜਿਸ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨਕੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਦਾਹੀ ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ ਤਬੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾ।
ਜਿੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁੱਲ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਦਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸੱਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਗਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਦੇ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਬਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੁਝਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਖੈਰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਲ ਵਾਲੇ ਅਖਾੜੇ ਹੋਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੰਗਲ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਮੀ ਅਨੰਤਾਨੰਦ, ਉਦਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੀ, ਉਦਾਸੀ ਆਏ, ਨਿਰਮਲੇ ਆਏ, ਅਗੜਸ਼ਾਹੀਏ ਆਏ, ਸਨਾਤਨੀ ਆਏ, ਨਾਮਧਾਰੀਏ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪਤਾ, ਇਸ ਸੰਗਲ ਵਾਲੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि उसने नारा लाया सी कि इंदिरा गांधी के कत्ल के शीटे सिखों के घर तक पहुँचने चाहिए, जिहदा बकायदा उहदे उपर अजमेर सिंह रंधावा ने केस भी दर्ज किया। ते जिहड़ी अमिताभ बच्चन की माता है तेजी बच्चन, वो भी इसे बेदी परिवार दे विच। सो ये बड़ियां कड़ियां जुड़ियां होईयां ने, ये बड़ी गंभीरता दे नाल सिख इतिहास नूं वाचण दी लोड़ है। सो जिहड़े उस वेले दी सिख लीडरशिप है, अकाली लीडरशिप है, वो अज वर्गी नहीं सी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ,
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਥਾਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰੋਤ। ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਗੋਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਆਖਿਆਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਥਾਨ। ਸਥਾਨ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਧੀਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਾਦੀ ਸਰੋਤ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 612 ਅੰਗ ਤੱਕ ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੋਧ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਥਾਨ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਰੋਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 100 ਸਾਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਟੰਗਾ ਮੁੱਲਾ। ਟੰਗਾ ਮੁੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੜੀਵਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਛਾਪੇ ਦਾ, 1932 ਦਾ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਲਾ ਲਿਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਧਰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਗਲਵਾੜੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ 3000 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ। ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਧੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਤੇ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲਵੇਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 6 ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 6 ਵਾਕਿਆਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? 5 ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਔਰ ਕਤਲ। 5 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ। 6ਵੀਂ ਬੱਚੀ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿੰਦੀ ਬਚ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹੰਤ ਨੇ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ, ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੁਰਧਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਾਰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰੀਦਾਸ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਹੰਤ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ 16 ਦਸੰਬਰ 1920 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਹੰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਆਫਿਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਦੀ 15 ਸਤੰਬਰ 1520 ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉੱਜੜ ਜਾਓ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਗਰ ਮਾਣਕ ਦੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਕ ਦੇਕੇ ਦਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਯਾਰ ਸੀ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ 5-10 ਨੰਬਰੀ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝਾ, ਰਿਹਾਣਾ, ਹਰੀਆ, ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦੀ, ਇਹ 5 ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਨੰਬਰੀ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਰੱਖੇ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਲੇਖਾਕਾਰ ਸੀ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਝੱਬਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਆਪ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। 4 ਸਿੱਖ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਮਹੰਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ CID ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਉੱਥੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ 4 ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝਿਓ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ, ਜੇ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰੇ। ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਹੰਤ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ। ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਬਣੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਿਥਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 40-50 ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਅਗਲਾ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਹੰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਛ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ 90% ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਮਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਖੱਦਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ। ਖੈਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਬਣੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਤਾਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਕੋਡ ਵਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਵੇਗੀ, ਜੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕੰਬਲ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆਵੇ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 12 ਤਰੀਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੰਬਲ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਇਹ ਮਿਥ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 21-22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਨਾਤਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਹੰਤ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਹੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਉਣੀ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ 'ਚ ਨਨਕਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭੱਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 752 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ, ਇਹ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਚੂੜਕਾਣੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੁਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਹੁਣੀ ਇਹ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਰੁਕਣਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਏ
ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੁਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। 2 ਬੱਚੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਰਸਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਫਾਰੈਸਟਰ ਵਰਗੇ, ਗਾਰਡਨ ਵਰਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਬੇਵਕਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਗੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫਟਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਪ ਦੀ ਬੈਰਲ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ। ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਸੀ। ਜਰਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਥਲੀਟ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਹੌਲਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਟਰ ਰਿਚਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, CEO ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਰਿਚਰਡ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਚਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਚਰਡ ਦਾ ਨੌਕਰ। ਰਿਚਰਡ ਮਚਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਫਲ ਹੈ, ਇਨਫੀਲਡ ਰਾਈਫਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ਾ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਗਈ ਤੇ ਰਿਚਰਡ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਥੋੜੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਰਿਚਰਡ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹੋ ਉੱਪਰ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਹਿਊਗਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੜਾ ਚਿਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾਦੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਰਗ ਤੋਂ ਜਥਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਰਾਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਦਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹਰਨਾਮਪੁਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਥਾ ਜਰਗ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗਾ, ਬਾਪ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਉਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੀ? ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅੰਦਰ ਗਏ। ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕੱਢੇ ਸੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕੋਹੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਪੱਖ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਵਾਦਾਸ, ਲਾਲਦਾਸ, ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਖਤ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਝਬਾਲੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੁਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਪਏ ਸਿੱਖ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਵਾਦਾਸ ਉਦਾਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੇ ਹਾਲਾਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਖਿੰਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਖਿੰਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਪ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੀਂ, ਲਾਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 65-70 ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਸੀ ਰਿਹਾਣਾ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੀ ਹਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ 10 ਨੰਬਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਸੀ। ਹਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਡਾਸੀ ਮਾਰੀ, ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਛੁੱਟ ਪਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖ। ਕੁਦਰਤੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾਸੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਧੂ ਕੇ ਆਵੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਧਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹਰੀਏ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੀਆ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਹਿਮ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਜਾਮੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਹੋਣਾ, ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 5 ਰੁਪਈਏ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਣੇ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ।
ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੌਣੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਗਏ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਬਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਧ ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਹੈ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਨੇ ਉਹੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।